We are very glad to start our meeting on time this evening. அதற்கு காரணம் தலைவர் 5 மணிக்கு வருவாருன்னு தெரிஞ்சு, சாரி 4:45 வருவாருன்னு தெரிஞ்சு எல்லாமே அந்த டைம்ல வந்துட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் மீட்டிங்ல இருந்து between 4:30 and 5 o'clock நெட்வொர்க்கிங் செஷன், அது எப்படி ஹவு டு நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான முறையில் எப்படி கொண்டு போறதுன்னு சொல்லி we discussed all the leaders of clusters. We had a meeting this evening. So innovator Harish நீங்க முடிஞ்ச பிறகு எஸ்வி வெங்கடேஷன் அதை பற்றி அவர் சொல்லுவார். நெட்வொர்க்கிங் மூலம் அல்டிமேட்லி மெம்பர்ஸ் we should get some benefits. உங்களுக்கு பெனிஃபிட்ஸ்ங்கிறது பிஸ்னஸ்ல அல்டிமேட்டா உங்களுக்கு டேஞ்சிபிள் பெனிஃபிட்ஸா இருக்கணும். அது எப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லுவாரு. தென் அதுக்கப்புறம் we have main speaker. சரியா, அவரும் he is a youngster. He is about 48 அவ்வளோதான் இருக்கும். He is chartered accountant and ACS. He joined as a banker. Then the banking job விட்டுட்டு he became an entrepreneur. He started the microfinance. உங்களுக்கு ஆரம்பிச்சு சக்சஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டு now they have got permission to become a small bank. So அதிலிருந்து now he has sold all his stake. He has started another NBFC now. அது lending for students education loans, untapped territory. Third class, 12th class வரைக்கும் students he is funding for fees. So அவர் வந்து be taking the main session. இன்னைக்கு சென்னையிலே பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ஒரு 2 weeks கிரைசிஸ் இல்லையா, நல்ல மழை, ஒவ்வொரு நாளும் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஈவினிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர கிரைசிஸ். நம்ம மேனேஜ்மெண்ட், நம்ம ஆந்திரபிரதேஷ் பல கிரைசிஸ் we have seen. இது one of the crisis we have seen of late, and it was unpredictable. In a crisis we have two things. One is unpredictable, other one is predictable. ரெண்டாவது மார்னிங்ல இருந்து இன்றைக்கு நம்ம ரொம்ப டயர்டா இருப்போம். So I wanted to have my meeting a little light but entertaining. இது வந்து கண்டிப்பா டேக்அவேஸ் இருக்கும். மோர் தென் டேக்அவேஸ் ஒரு இன்டெலெக்சுவல் டூரிசம் அப்படின்னு சொல்லலாம். நம்ம you will enjoy it because I will be referring a lot of case studies. So as the topic is entrepreneur's role on crisis management. So crisis management, how we should manage it. இதுல I will be referring almost ஒரு 20 case studies. இதுல பெரும்பாலும் case studies பார்த்தீங்கன்னா it is referred at Harvard Business School. So அது வந்து எடுக்கப்பட்டது. இதுல we have two kinds of case studies. One is bad crisis management, other one is good crisis management. Good meaning they managed efficiently. சரியா, ஏன்னா ஒரு கிரைசிஸ்னு எடுத்தாலே that implicates the corporate's image, organizational goal, vision, எல்லாத்தையும் affect ஆகும். அதை தாண்டி if they can handle it successfully, ultimately it's a good crisis management. There is a bad crisis management. Bad is they didn't handle it efficiently. Ultimately பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து escalate ஆகி aggravate ஆகி they face a lot of challenges. So the content இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மெயினா I'll be explaining about crisis. Then corporate crisis என்ன, அதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள், then crisis management அதோட ஒரு மீனிங், then types of corporate crisis. இந்த கிரைசிஸ் வரச்சல நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. அதுல I'll be referring few types, very important types of crisis. Then as an entrepreneur, what are the steps that we should take to overcome crisis? Well, 5 steps இருக்குது. Then strategies that we should adopt during the time of crisis, and finally conclusion.
So crisis அப்படின்னா யாரும் சொல்ல முடியுமா என்ன அப்படின்ட்டு? Critical period. சரி. The crisis is unexpected, it's unpredictable, unforeseen. It's a dangerous situation that implicates an individual or a group or a society or a community as a whole. A crisis அப்படிங்கிறது. Corporate crisis அப்படிங்கிறது same, it's an unexpected, unpredictable, unforeseen and dangerous situation that implicates, that threatens organization's goals, organization's vision, organization image, எல்லாமே implicate பண்றதுதான் the corporate crisis. இதுல give you example. நமக்கு நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா as an entrepreneur இந்த crisis நம்ம வந்து early stageலயே நம்ம வந்து முடிச்சிருப்போம். எப்படி நான் சொல்ல விரும்பல, முடிச்சிருப்போம். சரியா? பட் being a corporate, they have a brand. இன்னைக்கு மேகி அப்படிங்கிற பிராண்ட் வந்து நெஸ்லேவோட உங்களுக்கு பவர்ஃபுல் பிராண்ட் இல்லையா? அப்ப அந்த மாதிரி நிறுவனங்கள் they cannot take it easy, they have to challenge. சரியா? அப்போ ஒரு சேலஞ்ச் பண்றதுல lot of they face lot of implications. இந்த மேகி பாத்தீங்கன்னா it started in Uttar Pradesh. அங்க FSSAI ஃபுட்ஸ் நல்லா கேட்டுக்க, ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி போகுது. பின்னாடி வந்து முழுமையா ஒரு திரைப்படமா கூட வரலாம். ஃபுட் சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா, FSSAI, அவங்க என்ன பண்றாங்க, யூபியில they are authorizing FDA, அதாவது ஃபுட்ஸ் அண்ட் ட்ரக்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், FDA. இந்த மாதிரி போய் யூ செக் ஃபார் adulterated ஃபுட்ஸ் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க. யூபியில பாத்தீங்கன்னா there are only 5 approved laboratories. That is one laboratory per 40 million people. So அப்ப இவங்க போய் சாம்பிள் டிரா பண்றாங்க. உங்களுக்கு பாராபங்கின்னு சொல்லி ஸ்மால் டவுன், இட்ஸ் a population of 1.25 lakh people. அவங்க ஷெல்ஃப்ல பாத்தீங்கன்னா மேகி பளிச்சுன்னு தெரியும், ஏன்னா எல்லோ கலர் இல்லையா? சாம்பிளை பிக்கப் பண்றாங்க. ஏன்னா அதுல ஒரு வயலேஷன் இருக்கு. நம்ம இந்தியன் லேபிளிங் ஆக்ட் படி நோ எம்எஸ்ஜின்னு போடலாம். இவங்க என்ன பண்றாங்க, மேகி வந்து நோ ஆடட் எம்எஸ்ஜி. எம்எஸ்ஜிங்கிறது மோனோசோடியம் குளுட்டமேட். அப்ப சாம்பிளை பிக்கப் பண்றாங்க. ஏன் பண்றாங்க அப்படின்னா, இட் ஹேப்பன் இன் ஏப்ரல் 2014. சரியா? 2013ல சரியா ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு. ஃபுட் சேஃப்டி ஆபீசர்ஸ் மேகி சாம்பிளை எடுத்து லேபிளிங் வயலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பராக்பூர், அகைன் யூபி, ஒரு வில்லேஜ்ல வந்து சாம்பிளை எடுத்து லோக்கல் மஜிஸ்ட்ரேட் என்ன பண்ணியிருக்காரு, he has imposed a penalty of 25,000 rupees to the retailer. சரியா? சார் ஏப்ரல்லையும் 2014ல they were expecting something. பட் மேகி என்ன சொல்றாங்க, நெஸ்லே உங்களுக்கு அதெல்லாம் கண்டிப்பா வந்து we don't add MSG. MSGங்கிறது நேச்சுரல் ப்ராசஸ்ல ஆட் ஆகலாம் அப்படிங்கிறாங்க. ஹவு அப்படிங்கிறது they didn't explain. ஸோ சாம்பிள் அனுப்புறாங்க லோக்கல் லேபரட்டரிக்கு, MSG இருக்குது ஃபவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி வந்துருச்சு. ஸோ நெஸ்லே இஸ் டிஃபெண்டிங். they give a statement saying that no, definitely வந்து we don't have MSG in our product, it is only added by natural process. அப்புறம் Nestle, they are sending the sample to another laboratory. Calcutta, CF Central Food Laboratory, FSSAI, sample. They send sample in April 2014. Nestle or post pay 2 months கழிச்சு அஞ்சு சாம்பிள் திருப்பி வருது. சிம்லா ஹிமாலயாஸ்லாம் போயிட்டு சாம்பிள் திருப்பி வருது, அன்டெலிவர் திருப்பி அனுப்புறாங்க. சரி, அப்புறம் அவங்க சிஎஃப்எல் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்றாங்க. ஒரு வருஷம் கழிச்சு சரியா இந்த 2014 ஏப்ரல்ல they come out the results saying that not only there is MSG labeling violation மட்டும் கிடையாது, lead content இருக்கு. What is permissible is 2.5 parts per million, and what is there is 17.2 parts per million, 7 times higher.
Nestle is a minor shop. Again, they contest. They give a statement saying that one is drop on a sample. The sample contamination. So, but FSSI, the FDA, CFL, they refused to buy the statement of Nestle. So, June 5th, they issue an order. They declare Maggi noodles is unsafe and hazardous. Over state, they are asking Nestle to take back stocks. Ultimately, the crisis is you forget all the bureaucracy and red tapeism, whatever delay happened in India, lost $50 million. They had to recall all the products throughout India. They call back and our cement company they used as a fuel. See, the crisis is when you want to focus on a brand and your brand build crisis management, you should have a team. In India, the crisis management still be at a stone age. When you go to any corporate HLL or any corporate in the PR, they have a separate function. Finance, purchase, marketing, HR, they have a separate function called PR. So ultimately what has happened is, now Maggi is back and Lalu is also back. So as Indians, we forget how dangerous they were in the past, and we forget how dangerous they will be in present or in future, because the tolerance level what we have is high. Yeah. So crisis management. What is crisis management? It's a process. It's a steps that company takes to overcome a particular crisis that threatens the organization's image, organization's vision, and organization's goal. That's crisis management. There are two kinds of crisis. One is unpredictable, other one is predictable crisis. So unpredictable. நம்ம 3 மாசத்துல பார்க்க வேண்டிய மழையை 3 நாள்ல பார்த்துட்டோம்னு சொல்லி ரமணன் சொல்லல, மீடியா சொல்றாங்க இல்லையா? The crisis is unpredictable. So the crisis is unpredictable. It doesn't give you warning. It doesn't give you time. There is incubation period. It all of a sudden it attacks. So அந்த மாதிரி சமயத்துல we may or may not have a solution to this. இதுக்கு நீங்க unpredictable crisis வரச்சல textbook solution அப்படிங்கிறது கிடையாது. It has got to be out of box thinking. So today we are not going to focus much about unpredictable crisis. Predictable crisis. சரி, இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சேர்ல இவ்வளவு உருவம் உட்கார்ந்தா சேர் உடையும் தெரியும் உங்களுக்கு. So predictable. As the MSI is, when you are supplying a bad quality product to the market, you very well know that one point of time you will get பிரச்சனை வரதான் நமக்கு. So prices are predictable. அதுக்கு solution இருக்கு. It's expensive, but solution is there. So we will focus on crises that are predictable today. So types of crisis. ஒரு major, ஒரு 5 types of crisis are taken. நிறைய இருக்கு. இன்னைக்கு அது ஆந்திரப்பனர் நமக்கு காலை எந்திரிச்சா கிரைசிஸ் வீட்டில் சரியா, அங்கே தாண்டி வீட்டுக்கு வந்து ஆஃபீஸுக்கு வந்தோம்னா அங்கே ஒரு கிரைசிஸ் 10 to 12 ஃபினான்ஷியல் கிரைசிஸ், யார் பேமெண்ட் யாருக்கு வரணும், யாருக்கு பேமெண்ட் கொடுக்கணும், இது ஒரு கிரைசிஸ். மத்தியானம் சாப்பிட்ட பிறகு சரி கொஞ்சம் மார்க்கெட்டிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிற சில மார்க்கெட்டில் காம்படிஷன் உங்களுக்கு சரி, ராமன் பிரைஸ் ஏறி இருக்கிறோம். சம் சிச்சுவேஷன் அகைன் வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் நைட்டு அகைன் கிரைசிஸ் சரியா. ஸோ கிரைசிஸே வாழ்க்கையா இருக்குது. பட் இதுல வந்து முக்கியமா ஒரு 5 கிரைசிஸ். First, financial crisis, and the second one is technological crisis, then malevolence crisis, deception crisis, and workplace violence crisis. Financial crisis. Financial crisis என்னடா அது கோயில் வருதுன்னு பாக்குறீங்களா? நம்ம ஆந்திர பிரதேசத்துக்கு இன்னைக்கு பிரச்சனை வருது வச்சுக்கோங்க. ஃபைனான்ஸ் பிரச்சனை எங்க போவோம்? இன்னும் திருப்பதிக்கு போவோம், இல்லாட்டி பக்கத்துல வீட்டு பக்கத்துல கோயிலுக்கு போவோம். ஸோ ஃபினான்ஷியல் கிரைசிஸ் அப்படிங்கிறது
Example, namakku therinjirukum, unable to meet the commitment what we have given to the banks, number one. Or சில manufacturer எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சேல்ஸ் வந்து they might have locked for next 3 to 6 months. அப்ப நீங்க ப்ரொடக்ஷன் வரச்சல raw material prices shoot up ஆயிடும். உங்களுக்கு இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ட்ரெண்ட் இஸ் சேஞ்சிங். சடனா வந்து டிஸ்ரப்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் மூலமா ஒரு காம்படிஷன் புதுசா வந்து நம்ம எக்ஸிஸ்டிங் பிசினஸ் வந்து அடித்தளத்தையே மாற்ற மாதிரி இருக்கு. So lot of prices we see. I'll give you example. SpiceJet நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம். Between 2007 and 2014 this company our total accumulation of loss exceeds 2,000 crores. The highest ever loss they are seen during the year financial year 2013 and 14. As of 31st March 2014 the total debt to market is almost exceeding 1,750 crores. As of 31st March 2014 இவங்க உள்ள பேங்க் பேலன்ஸ் வரை 5 கோடி தான். நெட் வொர்த் வந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவ் நெட் வொர்த் is crossing almost 1,000 crores. It's a crisis. The crisis is what happened? Maran brothers, they couldn't manage. Yeah. So they sold the company back to original promoters. இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு SpiceJet? Last 3 quarters they have declared profits. அவங்க ஷேர் பிரைஸ் I don't know how many noticed. The month of February, March 18 ரூபாய் இருந்துச்சு. சரியா, இன்னைக்கு அவங்க ஷேர் பிரைஸ் 70 ரூபாய். 6 monthsல பாருங்க. If you invested about say 1 lakh, you would have got 3.5 lakhs. இதுதான் financial crisis அப்படிங்கிறது. நமக்கு as entrepreneurs financial crisis நிறைய வருது. அது காரணம் யாரும் சொல்ல முடியுமா? டெய்லி நம்ம சந்திக்கிறோம். ஏதாவது காரணம் இருக்கும் இல்லையா கிரைசிஸ்க்கு, சொல்ல முடியுமா? வரது நல்லா பேசுறீங்க, பேச மாட்டீங்க. அதான் காரணமா? ஓகே, அதாவது மெயின் காரணம் சொல்லலாம் கேட்டீங்கன்னா ஓவர் ட்ரேடிங். அதாவது இன்னைக்கு ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் எடுத்துக்கங்களேன். சப்போஸ் யூ ஹேவ் 1 crore, நீங்க உங்க சொந்த பணத்தை போட்டுருக்கீங்க. ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் பேங்க்ல பாரோ பண்றீங்க, அது 1 crore, 2 crores. 2 crores வச்சு how many times you can rotate per year? Probably with 3 to 4 times. Manufacturer. If you are a trader, 7 to 8 times. Depends upon the business activity you are into. இந்த பெரும்பாலும் ஆந்திரப்பிரதேசத்துக்கு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. சரி, நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கேட்டீங்கன்னா இந்த டைம் ஆஃப் ஒரு மார்க்கெட் பூம் வரச்சல we focus on short term profits. மார்க்கெட் பூம் ஆகிறச்சல அள்ளிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? We get into speculative. Ultimately, that leads to financial crisis. நம்ம மட்டுமே கிடையாதுங்க. ஈவன் ஒரு லார்ஜ் கார்பரேட் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், லெஹ்மன் பிரதர்ஸ் in US. In 2008, இந்த company 58 years old, 14 years they were leaders in New York Stock Exchange. The company collapsed 2008 because they made a lot of mistakes during the booming period. The company பாத்தீங்கன்னா they were left with, they had huge capital and reserves. அதை வச்சு அவங்க they could have focused on corporate lending or focused on mergers and acquisitions. அது பண்ணாம they are getting into proprietary trading. That means trading in stocks, bonds, debentures, currencies, derivatives and other financial instruments, leading to business loss. Company collapsed. So அவங்களுக்கே இந்த பிரச்சனை இருக்குது சில ஆந்திரப்பிரதேஷ். எஸ், நமக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். நெக்ஸ்ட் டெக்னாலஜி கிரைசிஸ். இது ஒரு மேஜர் கிரைசிஸ்ங்க. I'll give you an example. This is caused by human application of science and technology. இன்னைக்கு நம்ம நிறுவனத்துல ஒரு சாஃப்ட்வேர் வேணும்னு சொல்லி என்ன பண்றோம்? நல்ல விலை, அதிக விலை கொடுத்து ஒரு சொபிஸ்டிகேட் சாஃப்ட்வேரை வாங்கிடுவோம். அதை யூஸ் பண்றது நமக்கே தெரியாது. That leads to crisis. இல்லையா? Another example is நீங்க பேங்கிங் போறீங்க, நீங்க சர்வர் டவுன், சாஃப்ட்வேர் கிரைசிஸ், or industrial accidents. It's a crisis. I'll give you an example. BP, British Petroleum, 2010 பாத்தீங்கன்னா they had a oil
spillage crisis. 2010 like happened in Gulf of Mexico, near Texas in US. America is the biggest oil spill crisis. Suddenly, oil drink bust ஆயிடுச்சு. Bust ஆனதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே பைப்லைன் வந்து crude, natural gas, mud, concrete இதெல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி sea water contamination ஆகுது. Initially, they were estimating a leakage of about 5,000 barrels per day. They time frame the leakage estimation 10,000 barrels, 20 to 25,000 barrels estimation. Almost 11 workers died and 17 people got injured. It took 87 days for the company to stop the oil spill. Ultimately, natural seawater contamination, fishermen livelihood was affected, and sea animals were killed. A lot of damages. As an entrepreneur, நமக்கு எந்த மாதிரி கிரைசிஸ் வரலாங்க? டேட்டா லாஸ். யாராவது சொல்ல முடியுமா? என்ன சொல்றாங்க ஆந்திரபிரனர்ஸ்க்கு எக்ஸாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்ப அப்பா இந்த பிசினஸ் ஆரம்பிச்சிருப்பாரு, பையன் கொடுப்பாரு, பையன் பண்ணுவாருன்னா எங்க அப்பா பண்ணதே பண்றது. சரியா கேட்டா எங்க அப்பா இப்படிதான் பண்ணாரு, தாத்தா இப்படிதான் பண்ணாரு. ஸோ இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல வந்து the trend is changing இல்லையா? ஸோ we fail to adopt technology, proper technology. ஏன்னா we are living in technology world. அப்ப that is the one main reason அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அந்த டெக்னாலஜி அடாப்ஷன் இல்லாத காரணத்தால் we produce bad quality products and outdated products, resulting in business loss. I'll give you an example. Even a large corporate, you would have seen நம்ம வாட்ஸ்அப் கூட மெசேஜ் வந்துச்சு, நோக்கியா. ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா செல்போன் அப்படின்னா நோக்கியா இல்லையா? நோக்கியா இருந்துச்சு, எரிக்சன், அப்பயே சாம்சங், சோனி எல்லாமே இருந்துச்சு. நோக்கியா வந்து 2011 they had no choice, they sold the company to Microsoft. And the last day they were handing over the Nokia CEO. They all cried. I told the words, we didn't do anything wrong. We didn't do anything wrong, but somehow we lost. The காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, they didn't read the customer's trend. Customers எப்படின்னா, every smartphone they have a OS, operating system. அப்ப customers எப்படின்னா, they had a preference for Android. இவங்க they were not into Android. சரி, அப்ப அந்த டெக்னாலஜி அடாப்ஷன் அவங்களுக்கு இல்லை. So Avinash company ultimately they lost out. Otherwise Nokia had a great opportunity to remain as number one. So அதே மாதிரி as entrepreneurs, நம்மளோட mindset and the thinking process, thought process இருக்குது இன்னைக்கு என்ன ட்ரெண்டோ அதோட உங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்கணும். Otherwise we get eliminated. And manual crisis. The crisis பார்த்தீங்கன்னா it is ஒரு individual, he is extremely angry with the organization. ஏடா வரமானம் பண்ணுவாரு. Ultimately பார்த்தீங்கன்னா it affects the organization's image. Or sometimes they want to ஒரு personal gain, seeking a gainக்காக தப்புகள் பண்ணுவாங்க. Ultimately that affects the organization's image. இது நம்ம examples I can give you: spreading of rumors, tampering with the company's product, உங்களுக்கு terrorism, kidnapping. இது வந்து நம்ம MSME செக்டார்ல வந்து நிறைய பார்க்கலாம். இது அதாவது நம்ம என்ன பண்ண கேட்டீங்கன்னா, நம்ம கம்பெனில பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் பே ஸ்ட்ரக்சர்னு ஒன்று கிடையாது, பே ஸ்கேல்னு கிடையாது. சரியா? எவ்ரி இன்க்ரிமெண்ட் போட்டா டிசம்பர் மாதம் வந்த உடனே பேப்பரை எடுத்துக்கிட்டு கூப்பனுக்கு எவ்வளோ போடலாம், சுப்பனுக்கு எவ்வளோ போடலாம். சரியா? அவன் 10 வருஷம் இருந்திருக்கான், அவனுக்கு 1000 ரூபா போட்டு, 2 வருஷம் இருந்திருக்கான், இன்னைக்கு 200 ரூபா போட்டு. இப்போ என்ன கேட்டீங்கன்னா, you will have certain number of disgruntled employees. Product tampering. Product tampering. I'll give you an example. Johnson & Johnson. This happened in 1982 in US, Chicago. They were manufacturing a product called the Tylenol.
சிகாகோல பாத்தீங்கன்னா சடனா ஒரு 7 people died. Reason investigation பண்ணி பார்க்கறதுல they found out they all had consumed extra strong Tylenol capsule. சரியா? சரி, இது என்ன காரணமா இருக்கும்? கடைசியா பார்க்கறதுல one of the employees என்ன பண்ணிருக்கான், ஒவ்வொரு ஸ்டோர்ஸுக்கா போய் he has tampered the product. சரியா? அந்த பாட்டில் கலந்து he has put 65 milligrams of potassium cyanide. சரியா? அல்டிமேட்டா என்னாச்சு உங்களுக்கு? the company had to recall the entire product. உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 31 million bottles they had to recall. They lost $125 million உங்களுக்கு. So still they couldn't get hold of the culprit. உங்களுக்கு இன்னைக்கு 1982ல they made an announcement of $100,000. இன்னைக்கு we are 2015. பாருங்க how damage it is. என்ன பண்ணா இதுக்கு அப்புறம் யூஎஸ்ல they passed a bill of rights. அதுல if anybody is found tampering with the consumer goods, it is a federal offense in US. அதே மாதிரி பெரிய பிரான்ஸ்ல மினரல் வாட்டர் they also had an issue. இந்த கம்பெனி பாத்தீங்கன்னா 60% of their mineral water they were exporting to various countries. 1990ல நார்த் கரோலினா யூஎஸ்ல they wanted to inspect the water supply in their state. அப்ப என்ன பண்றாங்க, they want to compare the quality of their water with Perrier. இல்ல Perrier வந்து superior quality. டெஸ்ட் பண்ற பாத்தீங்கன்னா they found the traces of benzene in the water. Not alarming level, but it can cause human city, it can always cause a risk at later stage. So the company can actually, they had no choice. They recalled 160 million bottles. They had no choice. இதுல பாத்தீங்கன்னா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி பார்க்கறதுல only 13 bottles were contaminated. சரியா? Then again they traced back. Ultimately பாத்தீங்கன்னா human error. சரியா? ஒரு ஃபேக்டரியில ஒரு ஒர்க்கர் he forgot to change the filter. அந்த ஃபில்டர் தான், அதாவது நேச்சுரல் வாட்டர்ல there is a certain quantity of benzene. So அந்த ஃபில்டர் வந்து it filters out. So அதை ஒரு மாத்த தவறுனால ரிசப்ஷன் கிரைசிஸ் இது நம்ம அதிகமா பண்றதுங்க இல்லையா? வோல்க்ஸ்வேகன் பிக்சரை போட்டிருக்கேன், பட் இருந்தாலும் இப்பதான் பிரச்சனை ஆரம்பிச்சிருக்கு. ரிசப்ஷன் கிரைசிஸ் சொல்லவே வேண்டாம், நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம். சரியா? அதாவது கம்பெனி what happens, they conceal or misrepresent the company's product or the financial information when dealing with stakeholders. இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா, நம்ம ஆந்திரப்பிரதேசுக்கு 2+2 எவ்வளவுங்க? சும்மா சொல்லுங்க, 2+2 எவ்வளவு வரணும் பாத்தீங்களா? அதுதான் சரியா? அதாவது டாக்ஸ் பர்பஸ்க்கு 2+2 3 கொடுத்துடுறது. சரியா? இதே பேங்கிங் கொடுத்துட்டு 2+2 5. சரியா? ஸோ ஹுக்கிங் அப் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல்ஸ் நம்ம எம்எஸ்எம்இஸ் நம்ம கவனம் பண்ணுவோம். நம்ம அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம மட்டும் கிடையாது, ஒரு இந்தியன் கம்பெனி சத்யம் சரவணன் சரணாலயம். சரியா? ராமலிங்க ராஜம் கிட்டத்தட்ட 7,000 கோடிங்க. சரியா? புக்ஸ்ல வந்து லைபிலிட்டி தூக்கிட்டாங்க உங்களுக்கு. பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திரப்பிரதேச என்ன பண்ணுவோம் கேட்டீங்கன்னா, நமக்கு நிறைய கட்ஸ் ஜாஸ்தி, தைரியம் ஜாஸ்தி. புலி மேல ஏறி உட்காந்துருவோம், புலிவார பிடிச்சிருவோம். சரியா? நம்பிக்கை என்னன்னா புலி மேல ஏறி உட்காந்துடலாம்னு சொல்லி புலி வார விட்டுட்டோம் வச்சுக்கோங்க, என்ன ஆகும்? சரியா? அதுதான் அந்த கதை. அதாவது டீலிங் வித் பப்ளிக் ஃபண்ட்ஸ் யூ காட் டு பி எக்ஸ்ட்ரா கேர்ஃபுல். அண்ட் இட் இஸ் a listed company and they have the huge public investment. என்ன பண்றாங்க ரிசப்ஷன் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, they were showing higher assets and lower liabilities. as investor we always look at the assets. அசெட்ங்கிறது அசெட்டுங்க, அது கிடையாது. ஸோ அது ஒரு தப்பு. அந்த இன்வெஸ்டர் we do it. அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா they check the assets. எப்படி பண்றாங்க பாருங்க, பேங்க்ல டெபாசிட்டே இருக்காது, டெபாசிட் காமிப்பாங்க புக்ஸ்ல, பேங்க் ஸ்டேட்மெண்டே வந்து இவங்க ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டெபாசிட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட், சரி, அதுவும் அக்ரூவல்ஸ் அதையும் அக்கௌண்ட் பண்றாங்க. சைட் ஆஃப் அதே சைடு உங்க லைபிலிட்டியில பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேபிள்ஸ் இருக்கும்.
அதெல்லாம் புக்ஸ் கொண்டு வரதே கிடையாது. அல்டிமேட் என்னாச்சு 2009 they were caught இல்லையா. now Mahindra has rescued. நம்பர் மட்டும் இல்லைங்க, இது டெஸ்கோ யூகேல ஒரு கம்பெனி, நமக்கு டெஸ்கோ தெரிஞ்சிருக்கோம், டெஸ்கோ மார்க்கெட் இல்லையா. அவங்க என்ன பண்றாங்க கேட்டீங்கன்னா, the first half of financial year 2014 they were estimating a profit of 1.1 billion pounds. அதே the corresponding period of previous yearல 2013 first halfல profit was 1.6 billion pounds. So market was estimating lower profit because of competition. அது இன்னும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 250,000 பவுண்ட்ஸுக்கு சரியா உங்களுக்கு ஃபிகர்ஸ் புக்கப் பண்ணிருக்காங்க. சரியா, கிட்டத்தட்ட 95 years old organization. They were caught. Auditor Deloitte, they were also caught. They were questioned. என்ன பண்றாங்க கேட்டீங்கன்னா, சூப்பர் மார்க்கெட்ல லொகேஷன் ஃபீன்னு சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. அவங்க சொல்லுவாங்க வெண்டாஸ்ட உங்க ப்ராடக்ட்டை இந்த லொகேஷன்ல வச்சாங்க, you will hit a sales of 1 lakh. So அந்த மாதிரி வரது you have to pay location fee. என்ன பண்றாங்க, எல்லா வெண்டர்ஸ்டையுமே they charge location fee without authorization. இது ultimately whistleblower policy மூலமா somebody reports and becomes a big issue. கிட்டத்தட்ட அந்த கிரைசிஸ் வந்தோடனே அவங்க ஸ்டாக் பிரைஸ் almost 11 years low வந்தது, and company loses $2 billion in market capitalization. Workplace violence, அதாவது it could be existing employee or former employee commits an act of violence against another employee on organizational grounds. Example, spreading of rumors. இது நம்ம அதிகமா இருக்கும். சரியா, ஒரு எம்ப்ளாயி பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு எம்ப்ளாயி ரூமர்ஸ் கிரியேட் பண்றது இல்லையா, இது ஒரு கிரைசிஸ். இது எக்ஸாம்பிள் ரூமர்ஸ். இது பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ்ல பர்கர் கிங்ல இட் ஹேப்பன்ட் இன் 2008. they have a sink எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா to wash the cutleries, இதெல்லாம் க்ளீன் பண்றதுக்காக வச்சிருக்காங்க சிங்க். they also have a sanitary liquid to clean it. ஒரு எம்ப்ளாயி என்ன பண்றாரு, சிங்க்ல உட்காந்து குளிச்சுட்டு இருக்காரு. இன்னொரு எம்ப்ளாயி என்ன பண்றாரு, விஷமி அதை போட்டோ எடுத்து இன்டர்நெட்ல போடுறாரு. போட்டு நல்ல பிள்ளை மாதிரி மேனேஜர் போயிட்டு ஒரு எம்ப்ளாயி உள்ள குளிச்சுட்டு இருக்காங்க சிங்க்ல அப்படிங்க. அவர் மேனேஜர் வாஸ் வெரி பிஸி கவுண்டிங் மணி. சரியா, இது லோக்கல் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அவங்க பார்த்துடுறாங்க, உடனே கிளம்பி வந்துடுறாங்க. உங்களுக்கு வந்துட்டு ultimately they give a notice and ask them to close the outlet. Okay. Then they have no choice. Burger King, they have to sanitize the entire outlet, and they promised to change all the cutleries. Then they reopened it. So to manage crisis, என்ன பண்ணாங்க, கடவுளே கர்த்தரே என்னை காப்பாத்து அப்படின்னு சொல்லாமா, இங்க திருப்பதி போயிட்டு சொல்லலாமா, இட்ஸ் நாட் ஆப்ஷன் இல்லையா. எல்லாம் மயிரை பிடிச்சிக்கலாமா, அதுவும் இல்ல. இவங்க போலாமா, ஐயா அம்மா போலாமா, போலாமா முடியாதாங்க, போலாம், ஆப்ஷன் இல்லையா. பட் போறாங்க. சரியா, டேப் இந்தியா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா. இட் ஹேப்பன்ட் இன் April 2015. HRD Minister Smriti Irani. Fab India, they have 200 outlets all over India. One of the outlets in Goa. போறச்செல்லாம் கேமராவை இடம் உடம்பு வச்சிருக்கான் டிரைவர் ரூம் பக்கத்துல. இட் பிகேம் இஷ்யூ. ஸோ அல்டிமேட்டா இந்த கிரைசிஸ்ல இருந்து அவங்க காப்பாற்றுறது யாரு, கோவா சிஎம். சரியா, அங்க ஒரு ஐயா இருக்காரு. அதனால லக்ஷ்மிகாந்த் ஹர்ஷேகர் அவர் சொல்லிட்டாரு, திஸ் கம்பெனி இஸ் வெரி ஓல்ட் கம்பெனி, ரினோன் கம்பெனி. யாரோ ஒரு எம்ப்ளாயி உமனைசர் பண்ண தப்புக்கு we should not blame the company அப்படின்னு இல்லையா. ஸோ ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கப்ப. ஆனா அந்த ஐயாவை அம்மா நம்பி இருந்தோம் வச்சுக்கோங்க, இப்படிதான் வானத்தை இல்லையா.